الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يؤمن لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan kesempatan ini sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih sekitar orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan kemarin di antara yang akan diijabah doanya oleh Allah adalah doa seorang muslim untuk saudaranya yang jauh darinya. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang terzalimi, dan kita sudah sebutkan kisah doa Sa'ad bin Abi Waqqas dan seorang sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid atau Zaid bin Sa'id radhiyallahu taala anhuma wa ardhah. Kita lanjutkan yang ketiga, yang keempat dan yang kelima adalah doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua yang baik untuk anaknya. Kemudian yang keempat, doa keburukan dari orang tua untuk anaknya. Dan yang kelima adalah doa seorang yang dalam keadaan bermusafir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awat yustajabu lahunna." Ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. La syakka fihinna, dan tidak ada keraguan tentang ijabahnya doa ini. Berarti doa orang-orang ini doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul menekankan la syakka fihinna, tidak diragukan lagi bahwasanya 3 doa ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, ini sudah kita sebutkan. Wa da'watul musafir, dan doanya orang-orang yang sedang safar. Wa da'watul walid liwaladihi, dan doa yang baik seorang bapa atau orang tua untuk anaknya. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah mengatakan wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atau orang tua keburukan untuk anaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang tua hendaknya dia mencontoh kepada para anbiya yang mendoakan kebaikan untuk anak-anak mereka. Allah ajarkan kita di dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, ya Allah berikanlah kami dari pasangan-pasangan dan anak-anak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, agar mereka dijadikan penyejuk pandangan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Istri kita taat, sejuk pandangan kita.
anak-anak kita rajin ibadah merupakan penyejuk pandangan kita, sehingga yang keluar dari lisan kita doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Nabi Ibrahim juga beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang menegakkan salat dan anak keturunanku. Doa kita adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi contoh doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dari lisan-lisan para nabi untuk anak keturunan mereka. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Doa yang baik dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang masyhur tentang Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala, seorang imam besar Masjidil Haram. Tatkala orang tuanya punya walimah, punya acara, mengundang orang makan, seorang Syekh Abdurrahman As-Sudais tatkala dia kecil bermain debu, namanya anak-anak, memegang tanah itu sudah biasa, itu anak-anak ya. Maka tatkala Abdurrahman As-Sudais yang kecil ini memasuki tempat walimah tersebut, yang di situ dihidangkan makanan oleh ibunya, dia pun melemparkan tanah tersebut yang ada di genggamannya di atas makanan-makanan yang sudah dihidangkan. Apa kata ibunya? Idhab ja'alakallah imamal haramain. Pergilah engkau sana, semoga Allah jadikan engkau imam Masjidil Haram. Subhanallah. Fi'lan, dan terbukti jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi imam Masjidil Haram. Biasanya seorang ibu itu kadang yang tidak bisa mengontrol lisannya untuk anak-anaknya, karena barangkali dia yang sering berinteraksi dengan anak-anaknya, sehingga yang keluar itu kata-kata baik, ucapan-ucapan baik, doa-doa yang baik. Karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk anak kita itu doa yang mustajab. Selalu doakan yang baik untuk mereka. Sekesal apapun kita terhadap mereka, semoga Allah membimbingmu, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah menjadikanmu anak yang saleh. Tidak berat jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sedih melihat sebagian orang tua yang dia itu pelit dengan doa kebaikan untuk anaknya. Kemudian jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, doa kejelekan orang tua, doa kejelekan dari orang tua untuk anaknya. Di antara doa yang diijabah, bukan hanya doa kebaikan, tapi doa kejelekan pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa kejelekan dari orang tua untuk anaknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dan mewanti-wanti kita, la tad'u ala anfusikum, jangan doakan kejelekan atas kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan doakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Fa innahu la tuwafiqu minallahi sa'atan fiha 'ata'un fayastajibu lakum, dalam riwayat Muslim. Jangan sampai saat Anda berdoa itu bertepatan dengan waktu di mana Allah jika dimintai Allah akan ijabah itu. Jangan sampai kita mendoakan anak itu tepat pada waktu ijabahnya doa, di mana Allah jika dimintai di situ Allah langsung ijabah. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak bermudah-mudahan mendoakan kejelekan bagi anak-anak kita. Terkadang kita nih, semoga kamu ditabrak, semoga kamu
begini, semoga kamu begini. Melihat anak kita mungkin barangkali kelakuannya tidak baik, kurang baik, bukannya malah kita doakan agar Allah segera memberikan dia taufiknya, hidayahnya bagi anak kita, malah yang keluar doa-doa kejelekan. Semoga kamu tidak dapat jodoh seumur hidup. Semoga kamu tidak dapat keturunan. Semoga kamu ditabrak bis dan yang lainnya. Doa yang mustajab jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang dia menceritakan pernah ada cekcok dia dengan ibunya, dan dia mengatakan, saya tidak ingat persis apa yang menjadi sebab saya itu bisa cekcok dengan ibu saya. Tapi yang saya ingat, ibu saya mengatakan, semoga Allah tidak memberimu keturunan selama-lamanya. Maka perempuan ini dia mengatakan, setiap kali saya hamil saya keguguran. Bahkan ketika saya sudah hamil 4 bulan, itu sudah anggota tubuh anak saya itu sudah lengkap, masih keguguran. Sampai mungkin 3 sampai 4 kali dia hamil. Dan dia katakan, hamilku itu bukan hamil wanita biasa, melainkan aku itu melalui proses apa? Bayi tabung. Bayi tabung itu kalau air maninya dari suami wanita itu boleh jamaah. Yang penting jangan bayi tabung dari mani orang lain. Ya. Dia dan bayi tabung itu jamaah sudah berbiaya mahal, keberhasilannya pun barangkali 50% gagal dan 50% berhasil. Dia katakan, itu sudah saya tempuh. Ya, proses seperti itu. Kalau barangkali dia hamil normal seperti wanita umumnya, barangkali tidak begitu menyakitkan. Tapi dia sudah melalui proses bayi tabung. Subhanallah, dia katakan, semua itu gugur. Saya mengalami keguguran terus. Yang saya ingat, ibu saya itu pernah mendoakan agar saya tidak memiliki keturunan. Sampai dia mengatakan, saya tidak bisa membohongi perasaanku tentang kecintaanku terhadap ibuku. Sudah mulai luntur. Hubunganku dengan dia sudah tidak baik lagi. Bahkan setiap aku melihatnya ada rasa kebencian terhadap beliau. Sehingga aku pernah mengatakan, ibuku, sesungguhnya aku ini belum punya anak karena doamu dulu. Karena doamu dulu. Sehingga ibunya cuma bisa diam. Ibunya cuma bisa diam. Sampai dia sudah berumur 36 tahun dan suaminya umur 42 tahun. Belum dikarunia anak. Doa seorang ibu, apalagi seorang ibu kita. Hati-hati seorang ibu untuk mendoakan yang jelek bagi anak-anak Anda. Kemudian jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua. Seorang bapak, seorang ibu dan bapak punya anak yang cukup banyak. Satu di antara anaknya gemar zina, minum khamar dan melakukan kemaksiatan yang lain. Sampai saudara menceritakan bahwasanya saudara kami ini di antara orang yang paling buruk akhlaknya. Sehingga kalau dia masuk rumah, semua anggota keluarga tidak nyaman dengan kehadirannya. Bahkan kami lebih menginginkan dia itu keluar jauh dari rumah. Saking buruknya perangai dia. Dia itu selalu mendatangi tempat-tempat zina, minum khamar dan yang lainnya. Sampai bapakku mengatakan, semoga aku tidak mati sampai aku melihat jasadmu itu terlindas oleh ban mobil gede gitu, mobil besar seperti truk dan yang lainnya. Semoga aku tidak mati sampai aku menyaksikan kamu meninggal dunia dalam keadaan terlindas. Itu doa bapaknya, saking jengkelnya bapaknya melihat perilaku anaknya. Anaknya yang lain rajin ke masjid, anaknya ini mendatangi tempat-tempat perzinahan dan yang lainnya. Kemudian anggota keluarga ini melihat seorang imam yang dia biasa memberikan ceramah, dan banyak orang yang
mendapatkan hidayah dari nasihat seorang alim tersebut. Akhirnya sang alim itu dipertemukan dengan anak yang sering melakukan kemaksiatan tersebut, diceramahi, dinasihati. Alhamdulillah ada respon baik. Kemudian terus dinasihati, akhirnya anak ini kembali kepada fitrahnya. Terus dia mulai lagi salat berjamaah. Bahkan dia tidak pernah lagi meninggalkan salat subuh berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan dia kemuliaan ikut menyebarkan dakwah ini. Dia menghafal Al-Qur'an. Dia terus melantulkan Al-Qur'an. Begitu akhlak yang dahulunya jelek, dia 180 derajat berubah seketika itu. Dia menjadi orang yang paling bagus di antara saudara-saudaranya. Waktu berjalan, datanglah suatu saat di mana dia pergi untuk berdakwah. Pergi keluar dengan mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan, mobilnya mengalami mogok, mati mesin. Akhirnya dia berusaha memeriksa mesinnya. Apa penyebab mogoknya mobil dia? Terus dia sampai tidak menyadari ada mobil besar yang datang dari arah dari belakang dia, yang mengakibatkan dia dan mobilnya terlindas. Yang pas ban mobil tersebut melindas dadanya. Subhanallah jamaah. Hati-hati kita. Kemudian ketika datang ambulan, orang-orang yang mengangkat tubuhnya yang sudah hancur tersebut mengatakan, anak ini masih bernafas. Anak ini masih bernafas dan dia terus melantunkan Al-Quran. Subhanallah. Sampai setelah dia melantunkan Al-Quran, Allah mencabut nyawanya. Sampailah kabar kepada ayahnya kematian anaknya dan dia mengatakan, itu adalah doa saya. Dia sambil menangis, itu adalah doa saya untuk anakku yang Allah ijabah dia. Akhirnya dia belum meninggal dunia dan dia sudah menyaksikan anaknya meninggal dunia persis dengan apa yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal anaknya sudah berubah menjadi orang yang baik. Ini contoh nyata jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua, baik itu kebaikan atau keburukan bagi anaknya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak cerita kisah-kisah orang yang mereka menyesali doa mereka untuk anak-anak mereka terkait dengan keburukan ini. Agar apa? Agar kita orang tua ini jangan merasakan bagaimana hancurnya hati mereka, yang menyesali doa mereka itu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah mereka menceritakan ini, merasakan hancurnya hati mereka, agar kita yang barangkali tidak menyadari diri kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita, agar kita tidak merasakan sakit hati seperti mereka merasakannya. Ada seorang ibu memiliki 2 anak laki-laki. Setelah 3 tahun dia belum hamil, akhirnya dia hamil. Lahir anak yang pertama, setahun kemudian lahir anak yang kedua. Dan anaknya bandel sekali. Setiap pagi berangkat sekolah dipakaikan jaket agar dia tidak kedinginan, selalu kelahi dengan ibunya. Dikasih sarapan oleh ibunya, selalu ngelawan. Dan dia katakan sebabnya adalah suami saya yang tidak peduli terhadap saya. Dia tidak pernah membantu saya mengurusi anak-anak. Dia tidak pernah menanyakan bagaimana sekolahnya anak-anak. Dan bahkan dia sering berkelahi dengan saya. Sehingga dengan sebab itu saya lampiaskan kemarahan saya kepada anak-anak saya. Sampai suatu saat dia mengatakan, semoga aku tidak lagi melihat wajah kalian berdua. Berangkatlah anaknya. Kemudian terjadilah tabrakan antara bis yang ditumpangi anaknya, kemudian 2 anaknya yang mengalami keadaan yang terparah.
satu anaknya lengannya putus, bahkan mereka meninggal dunia. Dan kita juga sebagai suami ya harus banyak-banyak membantu istri kita agar mereka juga merasa terbantu dengan kehadiran kita. Jangan menjadi sebab mereka berdoa yang jelek untuk anak kita. Perhatikan istri kita. Dengan demikian mereka semangat untuk mengurusi anak-anak kita. Ini sebagian kecil ya, kisah para orang tua yang mereka menyesali apa yang telah mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjelek untuk anak-anaknya. Makanya Rasulullah mengatakan wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian berdoa keburukan bagi anak-anak kalian. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita selaku orang tua. Senakal apapun anak-anak kita, usahakan yang terbaik untuk mereka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semoga kamu begini, semoga kamu begini. Akhirnya anak kita ada insiden menyebabkan dia meninggal dunia, barangkali itu pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pernah melakukan ini banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya orang yang bermusafir. Kita sering melakukan safar. Yang kita lihat kaum muslimin yang bersafar ada yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada mereka ketika waktu salat datang, mereka tidak salat. Waktu musafir adalah waktu di mana Allah akan mengijabah doa kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Yang namanya perjalanan itu adalah potongan dari azab. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Yang namanya orang bermusafir itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan tidurnya pun tidak. Jadi 3 sebab ini Allah berikan kita kemuliaan di ijabah doa. Ketika kita mungkin barangkali lapar, belum jadwalnya bis kita berhenti, lapar kita. Kalaupun kita makan barangkali tidak seperti halnya kita makan di rumah seleranya, barangkali berkurang. Kita kadang tidak berani untuk banyak minum, takut pengen bolak-balik kamar mandi, akhirnya kita nahan diri untuk minum. Mungkin karena medan perjalanan kita yang banyak berlubang juga mengakibatkan kita tidak bisa tidur. Maka safar ini potongan dari azab. Hingga kita harus memperbanyak doa di dalamnya. Jangan seperti sebagian manusia. Ketika mereka bersafar, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringankan lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai di suatu tempat peristirahatan, ketika kita safar, berada di waktu-waktu ijabahnya doa, seperti barangkali kita yang berangkat dari sini jam 10 malam dengan bis ke Balikpapan ke bandara, kita biasa sampai jam 3. Manfaatkan waktu itu untuk witir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saat kita melakukan di perjalanan di bis kurang begitu khusyuk untuk berdoa. Tatkala kita sudah berada di satu tempat di mana bertepatan dengan waktu ijabahnya doa, kita harus mengambil kesempatan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita belum dapat anak, perbanyak doa ketika safar kita. Sampai Rasul mengatakan la syakka fihinna, tidak ada keraguan doa orang yang bermusafir itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita memiliki kesempatan untuk bisa mengetuk pintu langit agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan kita, namun terkadang kita lalai. Terkadang kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Maka orang yang muwaffaq adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang menjadikan
kesempatan-kesempatan ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat mereka yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersafar, kata Rasulullah SAW, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyajal ila ahli. Kalau kalian yang sedang bersafar itu sudah selesai dari urusannya, maka segera pulang kepada keluarga. Kenapa jemaah? Karena kadang apalagi seorang suami berlama-lama meninggalkan rumah, barangkali dia terfikir untuk mencari hiburan-hiburan yang tidak dibenarkan. Dan banyak itu kita dapatkan cerita dari sebagian jamaah kita bahwasanya ada temannya yang kalau dinas itu selalu memiliki wanita simpanan di mana tempat dia dinas. Dan barangkali ini kejadian yang benar jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orangnya berduit. Maka perhatikan Rasulullah SAW memberikan prinsip di dalam safar, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyajal ila ahli. Dalam riwayat Muslim. Apabila kalian sudah selesai urusannya ketika safar itu, hendaklah kalian segera pulang ke keluarganya. Ya, karena kesendirian itu berat. Dan orang yang pernah merasakan indahnya kebersamaan dengan pasangannya, dia tidak bisa menahan, dia tidak bisa menahan syahwatnya sebagaimana anak-anak bujang yang belum pernah merasakannya. Oleh karenanya kadang kita sering melakukan kesalahan dalam segala hal yang mana itu sebabnya kita jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh. Kita tidak mengindahkan apa yang sudah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kelakuan kita bertentangan dengan syariat. Kadang kita ini melakukan sesuatu kalau terbukti secara kesehatan menguntungkan kita. Kadang kita meninggalkan larangan jika sudah terbukti orang yang terjerumus melakukan larangan itu sudah mendapatkan penyakit dan yang lainnya. Contoh kecil, Rasul mengatakan idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Apabila salah seorang di antara kalian itu menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya semampunya. Tidak dibuka lebar mulutnya. Kita jarang mempraktikkan hadis ini dan saya sudah mendapatkan 2 video. Rahangnya orang yang terlalu melebarkan mulut ketika menguap tidak bisa kembali lagi. Saya sudah dapatkan 2 video. Kadang kita itu kalau sholat ada dokter mengatakan ketika kamu sujud kamu begini-begini, ketika kamu rukuk begini-begini, baru kita rajin sholat. Kita tahu hikmah dari perintah, kita tahu hikmah dari larangan atau tidak, kerjakan pasti kebaikan bagi kita. Sama seperti safar itu. Saya itu bisa nahan syahwat saya kok. Aisyah mengatakan, wa kana Rasulullah SAW amlakakum liirbih. Rasul itu orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Tapi beliau SAW tidak. Ketika safar beliau mengacak siapa di antara istri yang menemani beliau SAW. Apakah kita merasa lebih bisa menahan syahwat kita dibanding Rasulullah SAW? Ya, ini di antara yang diperhatikan orang yang bersafar, baik itu yang dinas dan yang lainnya. Kalau sudah selesai, segera pulang ke istri. Karena di luar sana banyak wanita-wanita yang menjual dirinya. Dan kita kalau tidak memiliki iman yang kuat, barangkali kita akan terjerumus dan mengikuti hawa nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk berakhlak yang mulia. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.